أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ۔ آپ سب کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے بھائی۔ سفر تجوید میں آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے حروف لین۔ الحمدللہ تمام بچیوں نے، چند ایک بچوں کے علاوہ سب نے ہی ہوم ورک کا بتایا کہ ہم نے پچھلے ویک میں مد کے بارے میں پڑھا، غنّے کے روز کمپلیٹ کیے، مد متصل اور مد منفصل پڑھا۔ آج ہمارا ٹاپک حروف لین ہے، مد عارضی ہے اور مد لازم ہے۔ اس لیے بڑی تیاری کے ساتھ بیٹھیے گا، کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا۔ کچھ چیزوں کے نوٹس آپ کو فراہم نہیں کیے جاتے ہیں، وہ چیزیں آپ نے خود سے پڑھنی ہوتی ہیں، تو ہر چیز کا نوٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے اپنی کاپی رکھنی ہے، اپنی کاپی پر تیاری کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ حروف لین وہ حروف کہلاتے ہیں جنہیں جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حروف لین وہ حروف کہلاتے ہیں جنہیں جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کچھ بچیاں روم میں نہیں آ پا رہی ہیں، 1 منٹ میں ان کو ایڈ کر لوں۔ جی، حروف لین دو ہیں۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی اور سافٹنس، نرمی اور آسانی کے ساتھ جو حروف پڑھے جائیں انہیں لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب ہی نرمی ہوتا ہے۔ لغت میں لین کہتے ہیں وہ حروف جو نرمی سے پڑھے جائیں، جلدی سے پڑھے جائیں، آسانی کے ساتھ پڑھے جائیں۔ یہ صرف حروف کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ عرب لینگویج میں ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں نرمی ہو، جلدی سے کرنا ہو، آسانی کے ساتھ جو کام ہو جائے، تو اس کے لیے لین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لین کے لغت میں معنی ہوتے ہیں نرمی، جلدی اور آسانی۔ حروف میں دو حروف ایسے ہیں جو چند شرائط کے ساتھ جلدی اور آسانی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، ایک ہے واو لین اور دوسرا ہے یا لین۔ ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ جس طرح ہم نے حروف مدہ کو پہچانا تھا، الف خالی ہوگا اس سے پہلے زبر ہوگی، اسی طرح یا ساکن ہوگا اس سے پہلے زیر ہوگی، واو ساکن ہوگا اس سے پیش ہوگی، وہ حروف مدد ہے۔ بالکل ایسے ہی واو لین اور یا لین کی بھی پہچان ہے۔ واو ساکن ہوگا اور اس سے پہلے زبر ہوگی تو وہ واو لین ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، واو ساکن ہوگا، واو کے اوپر جزم کا نشان ہوگا تو وہ واو لین ہوگا۔ اور اگر یا ساکن ہوگا اور اس سے پہلے زبر ہوگا تو وہ یا لین ہوگا۔ واو ساکن اور اس سے پہلے زبر، واو لین، یا ساکن اور یا سے پہلے زبر، تو یہ یا لین ہوگا۔ اب اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو ہم حرکات کی طرح جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس طرح حرکت زبر زیر پیش کو پڑھتے ہیں نا، با بی بو، اسی طرح بو بئی، تو تئی، بڑی جلدی اور نرمی کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کا احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو نرمی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے اس کو اتنی نرمی نہیں کرنی کہ یوں لگے جیسے ہم اس کو کھینچ رہے ہیں، پل کر رہے ہیں، مد بنا رہے ہیں۔ کھینچنا بھی نہیں ہے اور اتنی جلدی بھی نہیں کرنی کہ وہ جھٹکا، جیسے بو بئی، نو ناٹ الاؤ، بو بئی ناٹ الاؤ، بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ بو بئی تو تئی، یعنی جلدی اور نرمی کے ساتھ۔ جیسے نون زبر واؤ، نو، یہ واؤ لین کی مثال ہے۔ واؤ ساکن اس سے پہلے زبر ہے۔
नौ, लाम जबर वाव, लव, सीन जबर वाव, सौ। अगर हमने इसे पढ़ लिया नौ गलत है, नौ गलत है, तो हमने इसको कैसे पढ़ना है, जल्दी भी और नरमी के साथ भी, नौ, लव, सौ। ये बात याद रखिएगा, हर हर्फ का मखरज आपका वही हो जो आपने सीखा है। हरूफ में आपने उसके मखरज पर पूरे ध्यान देना है, क्योंकि उस पर बड़ी मेहनत से आपने उसको सीखा है। हम क्या करते हैं, हम रूल्स पढ़ने के चक्कर में जो असल मखरज होता है उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। हा जबर या, हाई, यहाँ पर या साकिन है, ठीक है, तो या साकिन है। अगर ये हमजा आ जाए तो हमजा साकिन हो तो फिर हम इसको जो है हम झटका देंगे, हमजा हा जबर हमजा है, हम झटके के साथ। लेकिन अगर ये या साकिन होगा तो है नरमी के साथ, कई, लई, नरमी के साथ। तो वाव लीन और या लीन ये एक ही जैसे होते हैं, यानी वाव और या जो है ये साकिन होता है, इससे पहले जबर होती है, और इनको हम जल्दी और नरमी से पढ़ते हैं। इसी तरह असल इनका पता उस वक्त चलता है जब हम हरूफ मुस्तालिया पढ़ रहे होते हैं। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं, खुस्सा, दोगतिन, कईस, खा, सौत, तौद, गैन, तौ, काफ, ज़ौ। तो इनको पढ़ते हुए असल हरूफ लीन का हमारी मश्क होती है, तौ, तौई, ज़ौ, ज़ौई, ठीक है। तो जब भी हरूफ लीन के साथ हम हरूफ मुस्तालिया ऐड होते हैं तो अमूमन वहां पर क्या होता है, हम तव, हम उसको उस मोटाई नहीं कर पाते हैं, तो हमने मोटाई भी करनी है, और हरूफ लीन को हमने जल्दी और नरमी के साथ भी पढ़ना है। एक और बात हमेशा याद रखिएगा, जिस तरह हालत वक्फ में हरूफ मद्दा बिल्कुल सेम अपनी कंडीशन में रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर हरूफ लीन पर भी हमें वक्फ करना पड़ जाए तो हमें उसकी अपनी असल कंडीशन पर ही रहना होता है, हम उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे बऊ, बई, ना हम उसे लंबा करेंगे और ना ही हम उसे जो है खींचेंगे। कुरान पाक में मिसालें ढूंढिए मेरे साथ। हमने ढूंढना है वाव साकिन और या साकिन से पहले जबर, हरूफे लीन ढूंढिए। रजुलैनी, गुड मानो। जन्नतैन, रजुलैनी, जन्नतैनी किसने बताया, शनीला ने। तजीला, जी, और ढूंढे। बैनहुमा, कहाँ पे है, इसी आयत में नीचे वाली लाइन में पहला लफ्ज। या साकिन से पहले जबर है, बैनहुमा। मुझे बताएं तबीदा, ये या लीन है या मद्दा है। या मत्ता, बाकी सब सो रही हैं। जी, बाकी सब कहाँ हैं। या लीन और या मद्दा में क्या फर्क होता है, या साकिन होती है, दोनों में फर्क क्या होता है, या मद्दा में पहले जेर होती है और या लीन में जबर होती है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। जी, जी, अब समझिए, अपने पास हेडिंग हेडिंग डालिए मद्दे आरजी की। जिस तरह मद्दे मुत्तसिल मुनफसिल आप लोगों ने समझा था ना, आज हम समझेंगे मद्दे आरजी। मद्दे आरजी की तारीफ लिखिए। मद्दे आरजी वो मद होती है जो वक्फ की वजह से बनती है। मद्दे आरजी वो मद होती है जो वक्फ की वजह से बनती है। अब इसको समझिए, मद्दे आरजी का फार्मूला क्या है।
अगर हरूफ मद्दा आ रहे हैं, हरूफ लीन आ रहे हैं या खड़ी हरकत, ये तीन चीजें एक साथ आएंगी। हरूफ मद्दा को वन फिंगर खींचते हैं, हरूफ लीन को जल्दी पढ़ते हैं, खड़ी हरकत को वन फिंगर खींचते हैं। ये तीनों को एक ही बॉक्स में कर दिया। हरूफ मद्दा आ रहे हैं, हरूफ लीन आ रहे हैं, खड़ी हरकत आ रही है, और हमें वक्फ करना पड़ रहा है उसके बाद वाले हर्फ पर। उसके बाद किसी भी हर्फ के ऊपर हरकत आ रही है, जबर जेर पेश कुछ भी आ सकता है, और हमें उस हरकत वाले हर्फ को स्टॉप करना पड़ रहा है वक्फ की वजह से। आयत पूरी हो रही है, अलामत वक्फ आ गई, सांस टूट गई, तो वहां पर फिर हम मद्दे आर्जी करेंगे, यानी आर्जी तौर पर हम वहां सुकून करेंगे, और हम हरूफे मद्दा, हरूफे लीन और खड़ी हरकत, इन तीनों को तीन तीन उंगलियों की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हरूफे लीन, इसमें सबसे ज्यादा हैरत हरूफे लीन पे हो रही है। हरूफे मद्दा को एक फिंगर खींचते थे, अब तीन फिंगर खींचते हुए इस वर्ड पे स्टॉप करेंगे। हरूफे लीन को जल्दी पढ़ते थे, अब तीन फिंगर खींच के हम इस वर्ड पर स्टॉप करेंगे। खड़ी हरकत को वन फिंगर खींचते थे, तीन फिंगर खींच के हम इस वर्ड पर स्टॉप कर रहे हैं। तो मद्दे आर्जी जो होती है, ये हर्फ वफ की वजह से आर्जी तौर पर जो साकिन होता है, हकीकतन वो साकिन नहीं होता। एक होता है आर्जी साकिन और एक होता है असली साकिन। असली साकिन जैसे अल्हम्दु में लाम असली साकिन है, तो एक होता है असली साकिन जो आर्जी साकिन होता है हमारे रुक जाने की वजह से, अलामत वक्फ आ जाने की वजह से, तो वहां पर जो मद बनेगी उसे मद्दे आर्जी कहते हैं। अब इसको कितना खींचते हैं, इसको तीन हरफों के बराबर, अपनी तीन उंगलियों को बंद करें, उसे वन बाय वन खोलें, तो तीन उंगलियों के खोलने में जितना टाइम लगता है उतनी देर तक हम इसको खींचते हैं। तो इसको अब कुरान पाक में ढूंढते हैं। कुरान पाक में हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमें हर आयत में मद्दे आर्जी मिलेगी। जैसे देखें यहां पर मीम जेर या, ये क्या है, या मद्दा। यह मतलब अब यहाँ आयत मुकम्मल हो रही है, तो मैं जी आलमीन नून को साकिन कर रही हूँ, क्योंकि जबर जेर पेश हालत वक्फ में क्या हो जाता है, साकिन। तो यहाँ ओके पर नून को मैं साकिन कर रही हूँ। अपने अपने माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग फिर डिस्टर्ब होती है। तो आलमीन को जब मैं यहाँ पर स्टॉप करूंगी तो मैं मी को थ्री फिंगर खींचूंगी। मैंने नून को नहीं खींचना, मैंने मी को थ्री फिंगर खींचना है। रब्बिल आलमीन। आप क्योंकि नून साकिन हो तो हमेशा वन फिंगर गुनना होता है, तो मी को थ्री फिंगर। इसी तरह रहीम, थ्री फिंगर खींचा। इसी तरह यौमिद्दीन, थ्री फिंगर खींचा। तो हालत वक्फ में हरूफे मद्दा, हरूफे लीन, और हम हरूफे लीन को और खड़ी हरकत को थ्री थ्री फिंगर खींचते हैं। अब आगे आप लोग ढूंढते जाएं। मुस्तकीम, थ्री फिंगर खींचा। वलद्दॉलीन, थ्री फिंगर खींचा। इसी तरह देखें मुत्तकीन। अब ढूंढते हैं ऐसा वक्फ जिसमें लीन के बाद हम उसे खींच रहे हैं। ये सब हमारे हरूफ मद्दा के बाद मिल रहा है। यहाँ भी हरूफ मद्दा है, मुस्लिहून में भी हरूफ मद्दा है, यशरून में भी हरूफ मद्दा है। मुझे लीन के बाद जल्दी से ढूंढ के दे, लीन वाला वक्फ ढूंढ के दे। चले जी, देखते हैं आज का स्टार किसको मिलता है, लीन का वक्फ और खड़ी हरकत का वक्फ। मिला किसी को? हरूफ लीन के बाद अगर हम किसी हर्फ को साकिन करेंगे तो हरूफ लीन को थ्री फिंगर तक हम खींचते हुए पढ़ते हैं। अब देखें ये सवाल जिन बच्चों का आया था कि हम हरूफ मद्दा को हालत वक्फ में कैसे पढ़ते हैं, तो ये उसकी मिसाल है। वसलवा, हमने रेगुलर भी इसको वन फिंगर खींचा था, स्टॉप में भी वन फिंगर खींचा।
تو جب ہم قرآن پاک میں غور کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کی، ہر رول کی مثال ملتی چلی جاتی ہے۔ حروف لین کے بعد جلدی سے ڈھونڈیے، کسی کو نہیں مل رہا؟ یہ ہے، نظر آیا؟ ہوا خیر، حالانکہ خا زبر یا لین تھا، ہمیں اسے جلدی پڑھنا تھا خی، لیکن جب میں اس کو را کو ساکن کر رہی ہوں تو وقف مطلق کے سمبل آ جانے کی وجہ سے، تو میں نے اس کو کیا کیا، خیر، را کو موٹا کیا، خیر، تو خی کی جو آواز ہے اسے میں نے 3 فنگر تک کھینچا۔ تو آپ سب نے مجھے حروف لین کے مد عارضی کی مثالیں ڈھونڈ کے دینی ہے۔ حروف مدہ سے 5، حروف لین سے 5 اور کھڑی حرکات سے 5، پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی۔ اب آ جائیں مد لازم کی طرف۔ یہ مد سب سے امپورٹنٹ مد ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہمارے نورانی قاعدے میں پورا ایک لیسن مد لازم پر آیا ہے۔ مد لازم کی پہلے تعریف لکھیے۔ مد لازم وہ مد ہے جو حروف مدہ کے بعد جزم یا تشدید آنے کی صورت میں ہوتی ہے۔ حروف مدہ کے بعد جب جزم یا تشدید آ جائے تو ہم حروف مدہ کو اصل مقدار سے بڑھا کر 7 انگلیوں کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی مد ہوتی ہے، 7 انگلیوں کی مقدار ہم نے کھینچنا ہوتا ہے۔ جیسے سورہ فاتح میں سب سے آخر والا لفظ دیکھیں، ضالین، اب یہاں پہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے، لام پر تشدید آ رہی ہے، تو حروف مدہ کے بعد جب تشدید آتی ہے تو ہم اس ورڈ کو جو ہے 7 فنگر کھینچتے ہیں۔ اب دعا کو ہم نے کتنے فنگر کھینچنا ہے، 7 فنگر تک، ولد مد لازم کا حکم لازم ہوتا ہے، یہ فرض ہوتی ہے، ہمیں ہر صورت میں اس کو 7 فنگر ہی کھینچنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی مد لازم ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک پوری لمبی فہرست آ جائے گی۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے مد جو ہمارے پاس حروف مدہ تھے، یعنی ہمارے پاس جو اصل مد تھی، یہ موٹی مد جو حروف مقطعات میں تھی، اسے 5 فنگر کھینچا گیا۔ پھر اس کے بعد جو چھوٹی مد، باریک مد آتی ہے، اسے ہم جو ہے 3 فنگر کھینچتے، جسے بھی ماں پہ ہے چھوٹی مد ہے، 3 فنگر کھینچا۔ پھر ہم نے کھڑی حرکات کے بارے میں پڑھا، کھڑی حرکات کو 1 فنگر کھینچا۔ پھر ہم نے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اس کو ہم نے 1 فنگر کھینچا۔ پھر ہم نے مد اصلی، مد منفصل اور مد متصل کے بارے میں پڑھا، جو حمزہ کی وجہ سے مد بنتی ہے، تو اس کو ہم نے 4 فنگر کھینچا۔ پھر ہم نے وقف کی وجہ سے جو مد بنی، جو مد عارضی کہلائی، وہ 3 فنگر کھینچی، اور پھر سب سے آخر میں ہم نے مد لازم پڑھی جو کہ 7 فنگر تک آتی ہے۔ یوں 1 فنگر سے یہ ترتیب شروع ہوتے 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 کہاں تک پہنچی ہے، 7 فنگر تک پہنچی ہے۔ تو ہم اب اس کے پریکٹس کریں گے اپنے قاعدے میں۔ جیسے دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے حروف لین کا جو آپ کا پیج ہے، آپ لوگوں نے مجھے اس کو وائس میسج میں سنانا ہے، تو تئی سو سی، ٹھیک ہے؟ اور اس کو جو ہے ساجدہ آپ ان سب کا سنیں گی اور اسی تصحیح کریں گی۔ پھر اس کے بعد جو اگلا آتا ہے، اس کو پہلے غور سے سنیے، آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ جیسے ہے حمزہ کھڑی زبر آ، کھڑی زبر ہے، 1 فنگر کھینچنا ہے۔ میم زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے۔ ما، نون زبر نا، آمنا، اب میں نے یہاں اسٹاپ کرنا ہے، اسٹاپ کرنے میں زبر زیر پیش کو مجھے ساکن کرنا ہے، آمنا، آمن، اور مجھے یہ بتانا ہے کہ جب نون ساکن ہوگا تو اسے ہم 1 فنگر تک غنہ کریں گے، یہ ہے پڑھنا۔ اسی طرح آپ نے ہر ورڈ کو یہاں پر ریگولر بھی پڑھنا سیکھنا ہے اور اس کو کیسے سٹاپ کریں گے یہ بھی پڑھنا سیکھنا ہے۔ کھڑی حرکات کو ہمیشہ سیم رکھا جاتا ہے، اس کو ساکن نہیں کر سکتے، تو اس کو ہم ساکن کریں، یا، ایسے بہت سارے الفاظ قرآن پاک میں لکھے ہیں جن کے پاس حرکت نہیں ہوتی۔ جب تک کسی حرف کے پاس حرکت نہیں ہے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، یہاں بھی یا کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح
आनियतिन। जब जबर के बाद वाला हर्फ हम साकिन करते हैं तो उसको जल्दी से पढ़ते हैं, जैसे तनवीन दो जेर हमेशा साकिन हो जाती है, और अगर ता है तो वो गोल हाँ में तब्दील हो गया। तो अब हम इसका वफ क्या बनाएंगे, आनिया इलाफी। अब यहाँ पर इलाफी हमने खड़ी जबर के बाद वाले हर्फ को साकिन कर रहे हैं, तो कौन सी मद बन रही है, कौन मध्य बताएगा, आरजी, मद्दे आरजी। तो इसको मैं स्टॉप कैसे करूंगी, 3 फिंगर तक। 3 फिंगर। पढ़िए, पढ़ के बताएं। इलाफ, आईना, स्टॉप। आइन, सिर्फ मानूर पढ़ रही ना, बाकी सब बरकत के लिए बैठिए। बिही, बिही, बी। हमारे साथ है कौन कौन, मुझे जिनकी आवाज आएगी मैं प्रेजेंट आज सिर्फ उनकी लगाऊंगी, ये बात सुन लीजिए। जा, यहाँ अलिफ मद्दा के बाद हमजा आ मेरे जाएगा। स्पीकर को पता नहीं क्या हो गया है, मोबाइल से कर दे। जा, आवाज नहीं आ रही ना से। जी, जा, जहाँ पे इसको कैसे स्टॉप करूंगी, जा, जा। यहाँ अलिफ मद्दा के बाद जो है वो हमजा आ रहा है, ये मद्दे मुत्तसिल बन रही है। तो मद्दे मुत्तसिल होने की वजह से हमने से पहले 4 फिंगर रेगुलर में खींचा, और जब मैं इसको स्टॉप करूंगी तो भी मैं इसको 4 फिंगर तक खींचते हुए आखिर में झटका दूंगी, क्योंकि हमजा हमेशा झटका खाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने इस पूरे लेसन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से जो है इसकी तरतीब वार इसको याद करना है, और एक एक वर्ड पर आप तफसील बताएंगी कि हाँ यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। अटेंडेंस दे, फिर मैं आपके स्टैंडर्ड्स के एतबार से जो है मैं आप लोगों का होमवर्क तकसीम कर देती हूँ, और यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब फरमाए, और आप सबको अल्लाह ताला आप सबके लिए पढ़ने को आसान बनाए, और कुरान की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। आमीन सुब्हान।